सबको दाता राम। झूठे मान कहाँ करे जग सुपने ज्यों जान। इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन शैशिन में मीत। प्राणी हर दस कहे नानक ते जगदीप। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। हर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जे प्राणी के नाहे मन। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताए तन। स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक एक हर भजो एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत हर दान कर मन में तरे गुमान। नानक ने बल जात दे ज्यों कुंचर स्नान। हर रस लीन निज कर देखो जगत में को काहू को नाए। नानक तिर हर भगत है तेरा खो मन माए। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत। नानक तेरे नार ज्यों बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बो परवार। नानक तेरे कछ नहीं सुपने जो संसार। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो उपजो सो बिनस है बल छुट क्यों बंधन परे। कछु न होती उपाय। नानक अब ओट हर कर दियो सहाय। बल होवा बंधन छुटे सब किश होते उपाय। नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में तुम्हारी होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभो साथ। नानक विपत में एक एक रघुनाथ। नाम रह्यो साधु रह्यो रह्यो गुर गोबिंद। नानक जगत में किंग प्यो गुरमंत। राम
नाम और मैं गहियो जाकै सम नहीं कोए। सिमरत संकट मिटै दर्श तुम्हारो राम नाम और मैं गहियो जाकै सम नहीं कोए। सिमरत संकट मिटै दर्श तुम्हारो ਮੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधार। जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उदारो। नित नित रखियो तारो। हम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाई मैनू जोग की तोई। गुणियारे को गुण नाई आपे तरस गयोई। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन। मिले तानीवा तन मन थीवे हरिया। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग माला राग एक संग पंच बरंगण संग अलापै अठो नंदन। प्रथम राग भैरू वह कई पुनिया की गावै बंगली। ओने असलेखी की पई बारी ए भैरू की पंचो नारी। पंचम हरख दिसाक सुनावहे बंगल मद माधव गावहे। ललित बेलाव लगावही अपनी अपनी भांत। अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पत्र। दुतिया माल कौशक अलापै संग रागणी पंचो थापहे। गाउन करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी। तनासरिये पंचो गाई माल रा कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा। खौ खटयो पौरानंद गाए अष्टमाल को सक संग लाए। उनायो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल। गायन तर मिलावई ते लंगी देव करी आई। बसंती संदूर सहाई सरस हीरी ले भारजा। संगलाई पंचो आरजा सुरमानंद पास कर आए। चंद्र बिंब मंगल न सुहाए। सरस बाणो आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन्याई दीपक की बारी। कशेली पट मंजरी टोडी कही आलाप
का मोदियो गुजरी संग दीपक के थाप का लंका कुंतलो रमा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरव कांद्रा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघवै गावहे पंचो संग बरंगन लावहे बैरारी कर नाटी धरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछै सिंधवी अलापी श्री राग स्यों पंच थापी सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम में सोरठ गौंड मलारी तुनी उन गावे आसा गुनगुनी ऊंचे सुरसु हो पुन किनी मेघ राग स्यों पंचो चीनी बैरा धर गज धर के दारा जबली धर नटियो जल तारा पुन गावै शंकर ओ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा हस्त राग उन गाए संग रागणी तीस सब पुत्र रागन के 18 10 20 खष्ट रागे उन गाए संग रागणी 30 सब पुत्र रागन के 18 10 20 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पुरियां भार सहस सियानपा लख होहे ता इक न चलै नाल किव सत्यारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक नकमी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवई है हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्म जे बुझै तां होमै कह न कोय गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याइयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साच करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथन कथी न आवै टोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट दिंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विकसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए भाख्या पौ अपार आखे मंगे मौकै बोलण बोलीऐ जित सुन धरे प्यार ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ
ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਜ਼ਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜਿਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹੱਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਤਨ ਮਹ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਣਾ ਅੰਗੀਕਾਰ। ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੂ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਾ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਉਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਗਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸਹਾਇ। ਅਰਜੁਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ
सिमरन श्री हरराय श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे करण दिया वैताई समताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज समताई हुए सहाय दसाई पातशाहियां जी की जोत धन 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 सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जियां दे पाठ दर्शन दादा ते अंतर के बोलो जे पंजां प्यारिया चौं सब जादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हों नाम जपिया वन छकिया देख चलाई ते गवाई देख कंडट की तना गुरु का प्यारिया सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी धन नहीं हारिया सिक्खी सदक के श्वासा संग नवाई तना गुरु का प्यारिया पुजंगियां समूह शीत सिंगा सिंगड़ियां पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा रसिया देख देख बते बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिक्खा नु सिक्खी दान केश दान रह दान विवेक दान वसादान भरोसा दान दाना सिर दा नाम दान अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौंका झंडे बुंगे जुगो जुगा टाल धर्म काजा कार खालसा बोलो जी बख्शो हिन माणियां दे मान ताणियां दे ताण नियोटियां दी ओट धन 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 गुरु नानक निरंकार सच्चे पातशाह जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अवर छत्र तखत दे मालिक आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी आप जियां दे चरना कमलों विच बेनती जोदड़ी अरदास है दाता जीओ बड़ी कृपा कर रहे दाता जी अपनी सत संगत के सिर ते मेरा हथ रखा अमृत वेले तो चरना दियां हाजरियां प्रवाह करके दर्शन दीदार बख्शे अमृतमय बाणी दाता जी सुन रही सत संगतां मेहर करनी सब दा कदम कदम लेखे विच ला के दे रोकता तंदुरुस्तियां हाजरियां तिल फुल चढ़ाया सब दा दर अमृत वेले दा प्रवान करना बीजा हरिया करना गरीब नवाज दाता जीओ सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जीओ बड़ी कृपा की आप जियां ने गरीब नवाज परसों दे रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब महाराज आप जी दे दर कर दे प्रीतवान सेवक परिवार श्रद्धालु परिवार ज्ञानी रणजीत सिंह जी ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ दिल्ली का मोर्चा फतेह करने वास्ते तुहाडी बख्शिश कृपा मेहर लैन वास्ते आरंभ होए सन गरीब नवाज पातशाह जीओ दया करनी मेहर करनी कृपा करनी गुरु गरीब नवाज किसान मोर्चा फतेह करना हक जित प्राप्त करनी उन्हां दे परिवारां नूं तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शणियां महाराज सतगुरु गुरु गरीब नवाज पातशाह जी ज्ञानी रणजीत सिंह जी के बाग परिवार ते ज्ञानी जीआं नूं दे रोगता तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शणियां महाराज सरबत दे भले वास्ते 2 अखंड पाठ साहिब होए महाराज दीन दुनिया दे मालिक सरबत दा भला करना सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जीओ इस वक्त भोग दे समय ते सुंदर रुमाले दसाले भेंट कीते गए अंगीकार करो सेवकां दे संतां दे लोक परलोक पढ़दे टक्को अंग संग्रह के सहायता करो महाराज पाठी सिखां दे निर्वाह वास्ते गुरु पातशाह जीओ ज्ञानी जी रणजीत सिंह जी अवतार सिंह जी महाराज परिवारां वल्लों इन्हां दे निर्वाह वास्ते बेअंत माया भेटा अरदासां भेटा हाजिर है खजाने भरपूर काल कंड दुख दूर करके परिवारां विच सुख शांतियां रखणियां गरीब नवाज पातशाह जीओ सतगुरु गुरु गरीब नवाज पातशाह जीओ परसों दे रोज़ तो बाणी पढ़दे आ सेवा करदे आ हाजरियां भरदे आ
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਾਵੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਸ਼ੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਕੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਥਾ ਕਥਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀਓ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁਜੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਬੱਚੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਰਜ਼ੂਆਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਮੀਤ ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮਹਿੰਦਿਆ ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ। ਨੈਣ ਮਹੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਾਸੀਠ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਆਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਆਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਨਾ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਰ ਜਸ ਬਾਣੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਥੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 8:30 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सस हे करुणा निध मेरी अबे बिनती सुन लीजिए और न मांगूं हो तुम ते कश चाहत हो चित में सोई कीजिए आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज भगता की टेक दूं संता की ओट दूं भगता की टेक दूं संता की ओट दूं सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा सच्चा सिरजनहारा भगता की टेक दूं संता की ओट दूं भगता की टेक दूं संता की ओट दूं सतगुर पास बिनतिया मिले नाम अदारा का सच्चा पातशाह ताप गया संसारा सतगुर पास बिनतिया मिले नाम अदारा का सच्चा पातशाह ताप गया संसारा ताप गया संसारा ताप गया संसारा भगता की टेक दूं संता की ओट दूं भगता की टेक दूं संता की ओट दूं सच तेरे जीने सच तेरा पसारा सच तेरी समगरी सच तेरा दरबारा सच तेरे जीने
रूप तेरा दरसारा हो कुर्बानी तेरा सेवका जिन हर नाम प्यारा अब सबे काज सवारे गुरपुरा न पछतारे तब सबे काज सवारे न पछतारे सबे काज सवारे हर अपनी कृपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी प्रभ पूरन पैज सवारी
कीने करते ऊनी बात न काई, ऊनी बात न काई। करते पुरख ताल दिवाया, पीछे लग चली माया, पीछे लग चली माया। टोट नगत हूँ आवे, मेरे पूरे सतगुर पावे, मेरे पूरे सतगुर पावे। गुर पूरा नमस्कारे, रब सबके काज सवारे। गुरपूरा नमस्कारे, प्रभ सबके काज सवारे। सिमर सिमर दयाला, सब जी पाए कृपाला। जय जयकार गुसाई, जिन पूरी बनत बनाई, जिन पूरी बनत बनाई। गुरपूरा नमस्कारे, प्रभ सबके काज सवारे। गुरपूरा नमस्कारे, प्रभ सबके काज सवारे। तुम पारो स्वामी मोरा, ए पुण्य पदार्थ तेरा, ए पुण्य पदार्थ तेरा। जन नानक एक ते आया, सर्व फला तुम पाया, सर्व फला तुम पाया। गुरपूरा नमस्कारे, प्रभ सबके काज सवारे। गुरपूरा नमस्कारे, प्रभ सबके काज सवारे, प्रभ सबके काज सवारे। वाहिगुरू। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੁ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਨਾ ਸਫਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੋ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਸਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਧਾ ਚੱਕੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ, ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀਏ ਨਾਨਕਾਰ ਸਾਰ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਸਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਲੱਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ, ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੱਖੋ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਰਮਲੀਆ ਤ੍ਰਿਪਤਾ। ਲੱਖੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਛੋਟੀ ਵਸਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਕਮਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ 17, 75, 76 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਇਤਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲੱਖ ਪਾਠ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਲੱਥਾ ਹੀ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਨੋਂ ਫੜੇ ਆਏ ਜਥੇ ਖੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਈ, ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ। ਡਰਦਿਆ ਘੋਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਲਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਿਓ ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਕੀਨ, ਤੰਦਲ ਬਿਨ ਤੁਖ ਕਾਮ ਕਹੇ ਤੈਸੇ ਸਿਰ ਕੋ ਚੀਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਲਰ 'ਤੇ ਤੋਹ ਪਏ ਫੱਕ ਪਈ ਹੋਵੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਵੀ ਆਈਟੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੌੜ ਆਏ ਆਦਿ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ, ਸਮਾਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਹੈ। ਆਸਾ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੋਟਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੱਕਾ ਹੈ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਨ ਹੈ, ਕੇਵਦ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀਮੁਖ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦੀਨੀ ਲੋਗਨ ਗਤ ਖਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ।
ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਭਲਾਵੇਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸਸਾ ਹਾ ਕੱਕਾ ਕੱਕਾ ਆਦਿਕ ਵਰਨਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਾਇਦਾ ਆਦਿਕ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲੀ ਆਈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੱਕਾ ਚੱਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਤਮਾ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਰੂਪ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਸੇ ਦਾ ਤੌਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਅੰਜੀਲ ਤੋਰੇਤ ਜ਼ਬੂਰ ਕੁਰਾਨ, ਅਤੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਯੁਜੁਰ ਵੇਦ, ਥਰਵਣ ਵੇਦ। 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਦ, 4 ਸਭ ਕਾ ਸਾਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਹੋਸੀ ਪੰਚਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗ, 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੋਸੀ ਪੰਚਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਹੋਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਅਕਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ਤ ਖਾਲਸ, ਰਲ ਗੱਡ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪਕੰਬਰ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਨਿਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸਰਦਾਰ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹਵਾ 4 ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, 12 ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਭਾਏ ਸੰਨਿਆਸੀ ਛੇਚਾਰ, ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੀ ਮਜ਼ਹਬ ਅਕਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰ, ਨਿਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸਰਦਾਰ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਿਵਾਲੇ ਮਸੀਤ ਤਾਜੇ ਮਾਨੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਆਲਿਆਂ ਸ਼ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿਵਾਲੇ ਮਸੀਤਾਂ ਮਾਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਤੀ ਸਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਬਕਰਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖਖਾ ਰਹਿ ਰਵਾਨ 5 ਮਿਲੇ, ਮਮ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ ਭਲੇ। ਇਹ ਆਦਿਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਬਖਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭੋ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਦਾ ਮੰਗਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਆਪਣਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੀਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਅਵਗਤ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋ ਜਪੇ ਨਿਸਬਾਸ ਰੇਖ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨ ਅੰਨ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜੇ ਵਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। शिव शिव करते जो नर आवे, बल्द चढ़े डवरू तो मुकावे, महामाई की पूजा करे नर से नार हो उतरे। तू कहिए तिहार भवानी, मुक्त की बरिया कहाँ शिवानी। इन्हों के व्रत रखने वाले हो, हर का सिमर छाड़ के अहोई राखे नार। गद ही हो के अवतरे भार सहे मन चार। आ जून भुगनी पऊगी। इन्होंने व्रतां शर्तां की लोड़ नहीं। अकाल निरंकार के सारे पुजारी बन जाओ, जो सारी सृष्टि के समूह जीवां का बापू ते पिता है। इस प्रकार हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने बख्शा कीतियां। पंडित गुरु चरणा च आया जैल श्री दी वार दे बाद विच उस लोकारियां पंक्तियां ने विस्तार करदा समा नहीं। जे जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैंदी। कई बारी सुनीदा कुछ हो रहा है, निकलदा कुछ हो रही है। तो महाराज साहब जो जे सुने सी तुसी उस तो वध जे। मैनू एक शंका है, तुहाडी मत किहड़ी है? साडे तो वखरिया वखरिया मतां मनी बैठे है। शूद्र शरीर छड़ जावे 40 दिन सोग मनाउंदे है, वैश्य छड़ जावे 17वीं मनाउंदे है, खतरी छड़ जावे 13वीं मनाउंदे है, ब्राह्मण छड़ जावे तो 12वीं मनाउंदे। तुसीं किते असीं दशहरा मनावांगे। खालसा पंथ उपर है सारियां तो। महाराज साहब 10वें स्वरूप साजणा, पहले स्वरूप ते रब कर गए ने। इस प्रकार उन्हां पंक्तियां ते ख्यालां अनुसार भाई जिहड़ा अमृत छक लैंदा वो खालसा बन जाता है। जन्म लैके नहीं 84 की गिनती विच ही है। इस प्रकार पंक्तियां चलदियां ने। इवें महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने पाठां, सहज पाठां, अखंड पाठां की मर्यादा अपने शरीर तो आरंभ की है, हुण तक साडे तक पहुँची है। उस मौका हजूर ने कहा आज्ञा और सुनो मन लाए, सभी मन धारो सुख पाए। पाछे रीत चलिए है आई, मृतक पासे ऐस कराई। गरड़ प्राण पढ़ावे को और प्राण पढ़न मत लो। वेद प्राण अब सब मथ लीने, सबका सार जो गुरजी ग्रंथ कीने। पावे भोग राग माला पढ़, छिन में पाप जाहे ताके सड़। कड़ा प्रसाद निमित्त करावे, नरक को सोसक मूल न जावे। लया गया तो सभे की बुढ़े पाया भोग। राग माला पढ़ प्रेम सो गुरु ग्रंथ जी जोग। पुनिहर मान ग्रंथ पर पायो, सब संगत ने से चुकायो। आगे चौकी तार कड़ाहा, गावे रागी शब्द वाहा। सह बुढ़ा पाठ उचारा, भाई गुरदास चौर कर तारा। बुढ़ा जी बाबा बुढ़ा जी भोग पा रहे ने ते भाई गुरदास जी कर हाथ में लैके चौर कर रहे ने। उस मौका साहब गुरु ग्रंथ साहब से जोड़ा ग्रंथ महाराज साहब जी ने 5वें पातशाह महाराज सर वाली जगह उचारिया तो भगतां की बाणी में दर्ज की। इस प्रकार साहब सच्चे पातशाह 9वें पातशाह की बाणी वास्ते थां पर थां अंग छड़ दिते। पुछे एक दिन नामा स्वरूप धार के बाणी उचारनी है, जो दर्ज करवाई गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी ने। 6वें पातशाह 9 धुना दर्ज करवाइयां। रह राह के पाठ में 4 शब्द होर पा के वाधा किया। इस प्रकार शब्द हज़ारे की बाणी का नितनेम से वाधा किया। बड़ियां देना ने 6वें पातशाह जी ने। हुण समा नहीं सुनाउण दा, समा अगे जा रहा है। 5वें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज साहब जी जो लाहौर गए है, ये भाव 5 सिख ताबिया खड़े के कीते सी। पैड़ा आदक ते लंगाहा आदक। सो उस मौका 5 नाल लैके गए सी ते दसिया कि असीं शरीर छड़ जाना है। पहलों तैयारी सी, 6वें स्वरूप नियुक्त करके सो महाराज साहब शहीदी पा दी। महाराज साहब जी के मतलक जो अकाल तख्त है, सरोवर की पुटाई के समय जिथे मिट्टी केर पैंदी सी, उच्चा थड़ा बनिया सी, इत्थे बनिया। इनू काल कुटिया कहंदे सी जां ब्रह्म कुटिया कहंदे सी। इत्थे गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब जी बिराजिया करते।
ਇਤ ਆਦਿ ਕੇਥੋਂ ਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜੂਹ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜੂਹ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਐਸ ਉਚਾਰਾ, ਜਗਤ ਰੀਤ ਗੁਰ ਕਰੋ ਸੁਧਾਰਾ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰੀਤ ਕਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਠੀ ਮਾਹੀ, ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਕੋਠੀ ਆਗੇ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ, ਅਦਕ ਰਸ ਭਾਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਰੀ ਪੋਸ਼ਾਕਾ ਮੋਲਕ ਚੀਨੀ, ਜਰੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਦੇ ਮੋਲਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ, 5 ਘੋੜੇ ਤੇ 500 ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਹੀਂ ਗਲਤ ਆਖਰੀ ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਟੀਆਂ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਖ ਸਾਰੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਮਨ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਨ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿਧੀਆ ਛੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਨੀ ਲੱਗੇ। ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਰੁਮਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਵੇਂ ਥਾਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਸੁਤ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰ ਹੋਵੈ, ਦੀਨ ਰਾਹ ਕਰ ਸੰਕਟ ਖੋਵੈ, ਇਸਕੇ ਧਨੀ ਤੇਗ ਬਜਾਵੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੱਡੋ ਕਹਾਵੈ। ਇਹ ਵਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੋਤਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਨਕ ਧਾਰੀ ਯੋਧਾ। ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ 8ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਉਸ ਮੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਣ ਈਰਖਾਵਾਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਰਤੀ 1,57,000 ਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਰਤਬ ਤੇ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਂਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਧਨਕ ਧਾਰੀ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 32-33 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
40-45 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਪੋਤਰਾ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਹੱਥੀਂ ਦਾਣੇ ਪੀਓ, ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਬਣਾਓ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਲੱਗੇ, ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲੱਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਸਾਂਦਾ ਆਦਿਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 5 ਪਾਠੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਂਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵ ਅਵਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਟਣੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿਖਾਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਵਿਖੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ 23 ਸਾਵਣ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਮੇਤ 40 9 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 4 ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 115 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗ ਜੇਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈਜਾ ਆਦਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੇ ਨਾ ਗਮ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਆਜੂ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਦਾ ਗਮ ਦੂਰ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਲਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਈਏ। ਦਮ ਦਮੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈ ਦੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੇਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। 5 ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ, 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਤੀਲਾਂ ਆਦਿਕ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਲਾਗਰੀ 25 ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰਬਤ ਰਮਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਆਦਿ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਗਿਣ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਮੱਧ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੈਲ ਸ੍ਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਮਾਧੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੋ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਪਾਠ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਆਵੇ।
ਕਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 20-20 ਮਿੰਟ ਇੱਕੇ ਪੰਗਤੀ ਦੇ ਬਹਿ ਰਹੋ, ਇੱਕੇ ਅੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਿ ਮੰਡਣ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਜੋ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਠੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਆਗੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾਠ ਲੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗ ਚੱਕ ਲਓ, ਪਿੱਛੋਂ 2-4 ਅੰਗ 5 ਅੰਗ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋਹਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰ। ਜੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਠ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਧਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾ, ਪਾਠ ਕਰੇ ਮਨ ਲਾਏ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਓ, ਭੋਗ ਜਪਜੀ ਤੇ ਪਾਏ। ਰਮਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਠ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਖਲੋਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਗਰਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਕਰਕੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਪਈ, ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥ 'ਚ ਰੋੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਭ ਲੜੀਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੰਥਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਠੀ ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੰਤ ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। 501 ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਛ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇਦਿਆ, ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਂਗਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਘਸਾਉਂਦੇ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜੀ ਛਾਈ ਥਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਸੰਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣ ਗਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਜੀਤ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਇਆ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਖੂੰਜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦਾਦਾ ਨੇ ਨਾਹੀਏ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਨਿੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਪਾਤਾ, ਤੇ ਭੈਣ ਰਲ ਮਿਲ 21 ਪੈ ਗਈ, ਰਲ ਮਿਲ 21 ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਬੀਜ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਚੰਗੀ ਬੀਜੋਗੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੌਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਖੰਡੇ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਪੱਟ ਦੇਸ਼ ਮਲੋੜਦਾ ਹੈ ਉੱਨ ਕਤਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਦਾਖਾਂ ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਸੱਚਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ। ਭਰਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੰਪਟ ਪਾਠ, ਸਪਤਾਹ ਪਾਠ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਤੁਕ ਤੁਕ 'ਤੇ। ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਂ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਪਟ ਪਹਿਲੋਂ, 2 ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ, ਰਹਾਓ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਪਟ ਪਹਿਲੋਂ, 2 ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ, ਪੌੜੀ 'ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਸੰਪਟ ਪਹਿਲੋਂ, 2 ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਤੁਕ 'ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ, 2 ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਧਕਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਠ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਲਵਾਓ, ਤੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ। ਉਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਫਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਪੇ
ਸਦਕੇ ਤੋਂ ਜੁੜੜੀ ਜਾਵੇ ਰਸਨਾ ਹੀ ਅਲੋਵੇ ਰਸਨਾ ਹੀ ਯਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਹੋ ਮਿਲਿਓ ਦੋਨ ਮਾਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਮਿਲਿਓ ਦੋਨ ਮਾਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਯਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਮਿਲਿਓ ਦੋਨ ਮਾਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਏ ਯਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਕੀਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਫਕੀਰਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਫਕੀਰਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵਾਲੀ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜਾਉਣੀ ਸੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬੇੜੀ